ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ಕ್ಕೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ಹಿಂದಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 5, 6, 7 ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1, 2, 3 ಪಾಠವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಾ ಗುಣಗಾನ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಆಧುನಿಕ್ ಮಾನವ ಕಾ ಗುಣಗಾನ್ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿ ದಿನಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने किस पर विजय पाई है, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है, अभिनव मनुष्य विजयी बनकर कहाँ आसीन है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆಧುನಿಕ್ ಪುರುಷ ನೇ ಪ್ರಕೃತಿ पर विजय पाकर आसीन है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, अभिनव मनुष्य कविता के अनुसार परमाणु किसे देखकर कांपते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ अभिनव मनुष्य कविता के अनुसार परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? सो अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, पवन का ताप किसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो आंसर इज पवन का ताप मानव के हुक्म पर चढ़ता उतरता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार आज की दुनिया कैसी है या कविता के अनुसार वर्तमान दुनिया कैसी है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು आज की दुनिया विचित्र और नवीन है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲು ಬರೆದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. आज मनुष्य कयान कहाँ जा रहा है, आज मनुष्य कयान गगन में जा रहा है ಅಂತ ಇದೆ. नर किन किन को एक समान लांग सकता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ नर नदी पर्वत और सागर को एक समान लांग सकता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತಾ ಕಾ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಶಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ, जो मानव दूसरे मानव के साथ आपसी ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर प्रेम से भाईचारे के साथ रहता है वही मानव कहलाने का अधिकार है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕವಿತಾ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಯಿಚಾರ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎಸ್ ಓಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು, ಎಸ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾನವೀಯತಾ ಭಾಯಿಚಾರ का महत्व समझ सकते ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ ಕಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನಾ का ವರ್ಣನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೇ ವಿಜಯ್ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್. ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ उत्तर बरीಬೇಕು, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वह नदी पर्वत सागर को लांग सकता है, उसका यान गगन में जा रहा है, वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಸ್ ಸೊ ಮಾನವ ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ, स्नेह मानवीयता भाईचारा आदि का महत्व समझना, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, स्वयं को पहचानना, आपस की दूरी को मिटाना, बुद्धि पर चैतन्य की जीत होना ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಕಾ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹರ್ ತತ್ವ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಕೈಸಿ ಪಾಯಿ ಹೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ್ ಮಾನವ ಕಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೇ ವಿಜಯ್ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ तो ಏನು ಬರೀತೀರಿ, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वह नदी पर्वत सागर को लांग सकता है, उसका यान गगन में जा रहा है, वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है, लेकिन मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना भी उसका कर्तव्य है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗೋಣ 5ನೇ ಪಾಠ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್.
ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना मेरा बचपन आत्मकथा, रोबोट कहानी मेरा बचपन आत्मकथा, रामानंद शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन, नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन, अखबारों का वितरण करने वाले शमसुद्दीन, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री, जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम, ಜೋಹರಾ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಆಶಿಯಮ್ಮ, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता। अब्दुल कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता। रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है। रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे। कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषय पर बात करते थे। अब्दुल कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तुएं क्या थी। कलाम जी के बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु थी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಾಜ್ ಕಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಬಚಪನ್ ಬಡಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ और सादगी में कैसे बीता ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು, कलाम के पिता ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। वे आडंबरहीन व्यक्ति थे लेकिन घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी। भावनात्मक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी। चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार, घर का बना अचार और ताजी नारियल की चटनी, ಇವೆರಡಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಲೆ ಕೆ ಪತ್ತೆ ಪರ್ ರಸೋಯಿ ಕೆ घर में ಬಿಟಾತಿ ಥಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया। ओके, जलालुद्दीन कलाम को किन किन विषयों के बारे में बताते थे। अब्दुल कलाम को जलालुद्दीन नई दुनिया का बोध कैसे कराया ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದರೆ ಇದು ಬರೀರಿ, जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताकर उन्हें सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. इन्हें नमाज के बारे में जलालुद्दीन के विचार अंत केಳಿದ್ರೆ, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ का ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರೀರಿ, जलालुद्दीन रामेश्वरम के स्थानीय ठेकेदार थे। वे शिक्षित थे, अधिक सामान्य ज्ञान रखते थे, पूरे इलाके में अंग्रेजी लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताकर उन्हें सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು जैनुलाब्दीन का परिचय दीजिए ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिता थे। अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी लेकिन बुद्धिमान थे। धनी व्यक्ति नहीं थे पर उदार स्वभाव के थे। आडंबरहीन व्यक्ति थे। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। नौकाएं बनाने का काम करते थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के अभिन्न मित्र थे ಅಂತಕ್ಕಂಥ एनी 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में जलालुद्दीन का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ जलालुद्दीन कलाम के अंतरंग मित्र थे। कलाम को आज़ाद कहकर पुकारते थे। रोज शाम को घूमने जाते और आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे। हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही अंग्रेजी को लिख सकते थे। जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया का बड़ा ज्ञान था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. बसंत की सच्चाई ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ, प्रताप पंडित राजकिशोर के घर क्यों गया था। प्रताप पंडित राजकिशोर के घर उनके 14.5 आने लौटाने गया था। बसंत का स्वभाव कैसा था, एक ईमानदार लड़का था। बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे। बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನುರೂಪತೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना, बसंत की सच्चाई 1 अंक, मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर, गरीब शरणार्थी लड़का बसंत, गिल्लू प्राणी दया की सीख, बसंत की सच्चाई ईमानदारी की सीख, महादेवी वर्मा प्राणी दया की प्रेरणा, पंडित राजकिशोर मानवीयता की प्रेरणा, रामू बेईमान, बसंत ईमान,
बसंत अहिरटीला, पंडित राजकिशोर ಕಿಶನಗಂಜ, ಪ್ರತಾಪ್ ಛೋಟಾಬಾಯಿ, ಬಸಂತ ಬಡಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ बसंत राजकिशोर के पैसे लेने से क्यों इनकार करता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, बसंत स्वाभिमानी था, वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, पंडित राजकिशोर द्वारा दिए गए मुफ्त के पैसों को वह भीख समझता था ಅಂತ बदरे साको. ಇನ್ನು प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बसंत राजकिशोर से नोट लेकर बुनाने गया, मोटार दुर्घटना में उसके पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया था. होश आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया, उसने तुरंत प्रताप को राजकिशोर के बचे पैसे देकर भेजा ಅಂತಕ್ಕಂಥನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಸಂತ್ का ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸಂತ್ एक ईमानदार लड़का ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಬಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, बसंत एक ईमानदार लड़का है, वह गरीब होने पर भी भीख लेना नहीं चाहता था, वह परिश्रम करके सम्मान से जीना चाहता है, नोट बुनाकर लौटते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, होश में आते ही बचे हुए पैसे लौटाने प्रताप को भेजाता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು बसंत नोट बुनाकर वापसी क्यों नहीं लौटा ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅಂದ್ರೆ, बसंत जब बुनाकर लौट रहा था तो एक मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, इसलिए वह वापस नहीं लौटा ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಸಂತ್ एक स्वाभिमानी लड़का ಅಥವಾ ಬಸಂತನ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है, वह स्वाभिमानी और मेहनती है, पंडित राजकिशोर के बसंत से कुछ न खरीद कर पैसे देना चाहता है, तो बसंत मुफ्त में पैसे को भीख समझता है और अपने परिश्रम से पैसे कमाना चाहता है. दुर्घटना में घायल होने के बावजूद वह बुने हुए पैसे लौटाने के अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर भेजता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ पंडित राजकिशोरದು ಪರೋಪಕಾರತಾ, ಮಾನವತಾ के सच्ची मूर्ति, ಓಕೆ, ದಯಾ ಗುಣ और ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಒಟ್ಟಾರೆ पंडित राजकिशोरರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों की मदद करते थे, बसंत की मदद करने के उद्देश्य से छलनी खरीदते हैं, घायल बसंत की सहायता करने के लिए खुद झोपड़ी तक जाते हैं, डॉक्टर को बुलवाते हैं, चिकित्सा का सारा खर्च खुद देख लेते हैं, वे एक दयालु नेता हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ के दोहे ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7ನೇ ಪಾಠ. सूरदास कृष्ण भक्ति कवि, तुलसीदास राम भक्त कवि. संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान, देहरी की तुलना जीभ से, दीप की तुलना राम नाम से, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया, जीभ की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ರಾಮನಾಮ की महिमा के बारे में ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ इतर ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. रामनाम जपने से अथवा राम नाम की महिमा क्या है. तुलसीदास के अनुसार राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन कौन है ಅಥವಾ विपत्ति के सच्ची साथी ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು तुलसीदास के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन गुण दोष मिलाकर बनाया है, मनुष्य को हंस की तरह विकारों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना चाहिए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, हंस का स्वभाव अथवा हंस का गुण ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಿದಾಗ, हंस का स्वभाव दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ता है, हंस का गुण यह है कि सारहीन वस्तु को छोड़कर अच्छे को अपनाता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ पानी मिश्रित दूध में से शुद्ध दूध का सेवन करना हंस का गुण होता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೋಹಾಗಳನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. तुलसी साथी विपत्ति के वेरी इंपॉर्टेंट अदा. सो ಏನು ಬರೀತೀರಿ, मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब उसकी विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, राम पर भरोसा करने वाला साहसी सुकृतवान और सत्यव्रती बनता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ಈ ದೋಹಾ ಬಂದರೆ दया धर्म का मूल है, पाप का मूल अभिमान होता है, इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को अपना व्यर्थ अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ದೋಹಾ, राम नाम मणि दीपदरु. जिस तरह देहरी पर दिया रखने से
घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह ರಾಮನಾಮ ಜಪನೆ से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ದೋಹಾದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಇನ್ನು जड़चेतन गुण दोषमय इतरदेनಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है. मनुष्य को हंस की तरह विकारों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना चाहिए. लास्ट ಇದೆ मुखिया मुकुसो चाहिए. सो ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुंह जो खाता पीता है उससे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है. मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान बनकर बिना किसी भेदभाव के